दे मेरे परमेश्वर, तेरी तारीफ होने पाए मेरे परमेश्वर, तेरी आराधना के दौरान मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों के जीवन च अद्भुत रीति के नाल कार्य होने मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया। आइए जी परमेश्वर की आराधना करांगे। मेरा रब यहोवा है, मैनू हारने नहीं देना। मेरा रब यहोवा है, मैनू हारने नहीं देना। मेरा रब यहोवा है, मैनू हारने नहीं देना। सारी मुश्किल हटाने वाला,
करेंगे मेरे अजीजों। रिखिंधोलना रबे शखुरियन रबरबा रिंदोलना रबरे शेखेरे रेबे रेबे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके बड़े नाम को मेरे परमेश्वर महिमा देते हैं मेरे पिता यीशु आजा जी। आज मेरे परमेश्वर लोगों के जीवन में बड़ा चमत्कार, बड़ा बदलाव हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर। आपका फजल, आपका अनुग्रह आपके लोगों के होने पाए मेरे परमेश्वर। तेरे कलाम दिया गल्ला यीशु जान पा दे दिया ने, तेरे
यीशु जान पा देंदिया ने मिठे तेरे नाम दिया गल्ला 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 तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया ने तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया ने मिठे तेरे नाम दिया गल्ला 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 सच्चे तेरे नाम दिया गल्ला ऊंचे तेरे नाम दिया गल्ला ऊंचे तेरे नाम दिया गल्ला तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया ने तेरे कलाम दिया गल्ला पा देंदिया ने ऊंचे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्चे तेरे नाम दिया गल्ला तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया ने तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया ने सच्ची जान पा देंदिया ने सच्ची जान पा देंदिया ने आइए सबके स्थान ते बैठांगे और प्रार्थना की हालत दे विच चले जावांगे और अते वचन दे लिए प्रार्थना करांगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर तेरे बड़े नाम को महिमा देते मेरे पिता तेरे नाम को जलाल मिले मेरे परमेश्वर आज के वचन के अनुसार मेरे पिता आज उस वर्ड ऑफ गॉड के लिए अब आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर ओ मेरे पिता उस वर्ड के लिए जो अपने आप मेरे परमेश्वर आपने अपने दास को दिया मेरे परमेश्वर यीशु मसीह आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं आज का वचन इन लोगों के जीवन में बड़े चमत्कार को बड़े छुटकारे को लेके आए मेरे पिता आज मेरे परमेश्वर यीशु मसीह सचमुच बड़े बदलाव को बड़े चेंज को ये लोग अपने जीवन में देखे मेरे परमेश्वर आपका वचन भेज के मेरे परमेश्वर आप इन लोगों को चंगा करें और मेरे परमेश्वर और मेरे खुदावन ने बड़ी तबाही से बचाए मेरे परमेश्वर ओ प्रभु समय समय पर आपने अपने नबियों के द्वारा अपने दासों के द्वारा अपने लोगों से बात की अपनी प्रजा से बात की मेरे पिता और मेरे महान परमेश्वर आज अपने दास के द्वारा अपने लोगों के साथ बात कर मेरे परमेश्वर सारे समय को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देते हैं पवित्र आत्मा जी एक एक के दिल पर दिमाग पर सोचो ख्यालों विचारों पर पवित्र आत्मा कंट्रोल करे हम आपकी दया कृपा को चाहते हैं सारे समय को आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं आमीन हालेलुया हालेलुया आइए हम आज के वचन के लिए जोरदार तालियों के साथ आज के वचन का परमेश्वर के आत्मा को और परमेश्वर के जन का स्वागत करेंगे शालोम रबा सखिंदोलो नरबा रबा थैंक यू जीसस हालेलुया 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 हाथ बड़े प्यारे अभी हालेलुया हालेलुया की तुसी सारे खुश हो हाँ जी मेरी दिली प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम च तुसी सदा ही खुश रहो तुसी जी आमीन आमीन हालेलुया 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 सो आइए हुण असी परमेश्वर दे वचन दे वल चलांगे सो जिन्ने भी ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग नु देख रहे हो आप सब नु भी जैमसी दी आखदा हां और जिन्ने भी प्रभु दी हजूरी दे विच सज के बैठे हो एक बार फिर आप सब नु भी प्यार भरी जैमसी दी क्योंकि मेरे अजीजों पहलों असी बोल रहे सी तो परमेश्वर सौ रहे सीगे
ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆइए ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੀੜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਨਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਅੱਜ ਚੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ? ਚੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹੀ ਆ ਸਲੀਬ ਚੱਕਣਾ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਇਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ। ਹਾਂਜੀ 10 ਦੀ 1 ਆਇਤ ਪੜੋ, 1 ਅਤੇ 2। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 70 ਹੋਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 70 ਹੋਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਹਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਵਾਢੇ ਘੱਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣੇ ਕਿੰਨੇ? 12 ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਚੱਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 12 ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ? ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਚੇਲੇ ਚੁਣੇ। ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ 12 ਚੇਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ 12 ਚੇਲੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਹ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਕਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਕੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि जिन्ना विरोध उस टाइम दे विच हो रहा सीगा और मेरे अजीजो शायद होण नहीं हो रहा, क्योंकि उस टाइम दे विच की आके चेलियां नूं तसीहे दिते गए और सचमुच उन्हां नूं ओ बलिदान देना पिया, ओ कुर्बानियां देनियां पईयां। अज जिन्ना कुर्बानियां दे सदके अज सचमुच ओ जिहड़ी मुक्ति आ ओ यहूदियां दे द्वारा इस संसार दे उत्ते आई। हालेलुया। और सचमुच उन्हां दे विच अज तुहाडा नाम भी दर्ज हो सकदा और मेरा नाम भी दर्ज हो सकदा, साडे सारियां दा नाम दर्ज हो सकदा कि जिहड़े परमेश्वर दी सेवकाई दे विच एक अहम हिस्सा बनदे आ। हालेलुया। अज बाइबल भरी पई आ परमेश्वर दे उन्हां लोकां दे नाल जिन्हां ने परमेश्वर दे वड्डे वड्डे कंमां नूं कीता, ओदी सेवकाई नूं कीता और एक अहम हिस्सा बने, एक अहम हिस्सा बने, पार्ट्स बने। क्योंकि अज पार्ट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अज जेकर असी परमेश्वर दे घर दे विच कल्ली चाह पीण आने आ तां कोई काम नहीं होना। जेकर अज असी सिर्फ लंगर खान आने आ तां कोई काम नहीं होना। याद रखियो असी अज भी उत्थे आ ते कल भी उत्थे रवांगे, पर जदों तुसी परमेश्वर दे घर दे विच आके एक दरी भी विछा दिंदे आ ना तां परमेश्वर ने तुहानूं ओहदा भी अजर देना। हालेलुया। और अज जरूरत है इस गल नूं सीखण दी, क्योंकि उन्हां 12 चेलियां ने परमेश्वर दी सेवकाई दे विच एक अहम हिस्सा बने, एक पार्ट बने। क्योंकि अज ओह पार्ट बनना पैना आ। अज सानू अपने आप का इनकार करना पैना आ, क्योंकि जदों असी अपने आप का इनकार करांगे तां परमेश्वर ने साडे उन्हां दर्शनां नूं पूरा करना आ जिहड़े दर्शन साडे अज तक साकार नहीं होए, साडे सपने साकार नहीं हो पाए। क्योंकि अज जरूरत है कि अज असी भी खुदा लई पहलों कुछ करिए, क्योंकि सचमुच कि जदों यीशु मसीह ने 2 मच्छियां और 5 रोटियां दे उत्ते बरकत दिती और उस बरकत नूं देण तो पहलों कहा भी तुहाडे कोल की आ, पहलों ओनू मेरे कोल लेके आओ। हालेलुया। क्योंकि अज जरूरत है कि असी परमेश्वर नूं की बेस्ट दे सकदे हां, असी खुदा लई की बेस्ट करके दे सकदे हां और असी अपना जीवन खुदा नूं दिन्ने आ या नहीं दिन्ने। अज अपना दिल परमेश्वर नूं दिन्ने आ या नहीं दिन्ने। अज परमेश्वर साडे कोलों साडे दिल नूं मंगदा, साडे जीवन नूं मंगदा आ भी असी अपना जीवन खुदा नूं दईए। हालेलुया। असी अपना जीवन किनूं दईए? खुदा नूं दईए, परमेश्वर नूं दईए। अज मेरे अजीजों परमेश्वर यही साडे कोल मंग करदा आ, क्योंकि जिन्हां जिन्हां ने परमेश्वर दी सेवकाई नूं वधाउण दे लई और सेवकाई नूं अगे ले जाण दे लई, परमेश्वर दे मिनिस्ट्री नूं अगे ले जाण दे लई अपना जीवन खुदा नूं दिता और अपना सचमुच ओ समय परमेश्वर नूं दिता, तां वचन दे विच लिखिया उन्हां दे जीवन च कोई भी कमी नहीं रही, उन्हां दे जीवन दे विच कोई भी कमी नहीं रही। क्योंकि सचमुच अज असीं उन्हां कुर्बानियां नूं पढ़ के देख सकदे हां और देख सकते हैं कि सचमुच उन्हां 12 चेलियां ने यीशु मसीह दे राज नूं वधा दिता, परमेश्वर दे साम्राज्य नूं फैला दिता और पूरे संसार भर दे विच यीशु मसीह दा नाम जिहड़ा है वो फैल गया। हालेलुया। अज जरूरत है मेरे अजीजों, क्योंकि अज सिर्फ असी वो कच्चे भुन्ने विश्वासी नहीं बनना। जे अज असी कलीसिया बन के आ रहे हैं तां अज असी चेला बनिए। हालेलुया। अज असी चेले बनिए यीशु मसीह दे, क्योंकि जदों असी कलीसिया तो ऊपर उठदे हां तां फिर असी की बन जांदे हां? एक विश्वासी बन जाने आ, एक चेले बन जाने आ। क्योंकि सचमुच असी उन्हां 2 मच्छियां और 5 रोटियां दे उत्ते डिगे ना रहिए भी प्रभु दे दे बरकत, प्रभु दे दे बरकत। क्योंकि अज खुदावन तुहाडे कोल कुछ चाहुंदे आ कि भी तुसी अपना जीवन खुदा नूं दिओ, अपना जीवन की आ खुदा नूं दिओ। अज परमेश्वर तुहाडे कोल यही मंग करदा आ भी अपना अपना समा खुदा नूं दिओ, क्योंकि अज असी अपना ना तो समा देना चाहुंदे आ ते ना ही अपना दिल देना चाहुंदे आ ते ना ही अपना जीवन परमेश्वर नूं देना चाहुंदे आ। अज असी की चाहते आ भी प्रभु छप्पड़ पाड़ के बरकत दे दे, क्योंकि यीशु मसीह दे मगर भीड़ा चलदियां सीगियां काहदे वास्ते? 2 मच्छियां ते 5 रोटियां वास्ते।
ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਮੈਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਔਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਰਹੀਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਈਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਈ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਬਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਏ ਨਾ ਬਣੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਸ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਚੇਲੇ ਚੁਣੇ ਔਰ 12 ਚੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਟਿੱਕਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਔਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੇਲੇ ਬਣੀਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਭੁੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਸੇਵਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਆ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਆ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ, ਚਾਹ ਪੀਣ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰੀ ਵੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਮਨ ਵੇਖਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਟਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਮਨ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ
क्योंकि अज हिस्सा बनना, क्योंकि हिस्सा बनना तुहानूं क्यों मैं तुहानूं इस गल दे उत्ते बार-बार लेके आ रहा हां, क्योंकि जदों असी परमेश्वर दे काम नूं अपना काम समझदे हां, असी सारे अपने घरां दे कामां नूं करदे हां ना, किद्दां करदे? बड़ी जिम्मेवारी दे नाल, बड़ी ही जिम्मेवारी दे नाल करदे हां और ड्यूटी दे नाल करदे हां, क्योंकि मैनूं पता मेरा ये परिवार आ। ते इसे तरह असी चर्च दे विच भी सब परिवार आ। हालेलुया। इसे तरह असी चर्च दे विच भी सब की आ? परिवार आ। और परमेश्वर ने सानू एक प्लेटफॉर्म दिता आ, और परमेश्वर ने सानू एक भवन दिता आ, और परमेश्वर ने सानू ये घर दिता आ जेड़ा कि साडे लई बरकत दा स्थान चुनिया गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कदी भी किसी नूं सीधी बरकत नहीं दिंदा। उन्हें अपने नबियां नूं, अपने रसूलां नूं, अपने खादमां नूं और अपने उन्हां सेवादारां नूं, रसूलां नूं खड़ा कीता तां जो उन्हां दे द्वारा उन्हां नूं बरकत मिले। हालेलुया। तां जो उन्हां दे द्वारा वो छड़ाए जान बीमारियां तो, लाचारियां तो, बंधना तो, सराफा तो, शैतान दियां शक्तियां तो, देखियां अनदेखियां ताकतां तो छड़ाए जान। क्यों? क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने अपने लोगां नूं की आ मस्सा दे के खड़ा कीता होया। हालेलुया। क्योंकि अज भी असी देखते हैं कि चर्चिस दे विच बहुत सारियां गवाहियां सुनन नूं मिलदियां, बहुत सारे लोग चंगे हुंदे आ, चंगियाई नूं पांदे आ, आशीष नूं पांदे आ, और कई तां बहुत जल्दी आंदे ठीक हो जांदे आ, आंदे ही चंगे हो जांदे आ, पर कईयां नूं कुछ टाइम लगदा, कईयां नूं कुछ समा लगदा। क्योंकि यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तेनू चंगा कीता, और जेहो तेरा विश्वास आ तेहो तेरे जीवन दे विच होवे। क्योंकि अज परमेश्वर तुहाडे विश्वास नूं वेखदा आ कि अज किहड़ा विश्वास तुसी प्रभु दी हजूरी दे विच लैके आए हो। क्योंकि अज परमेश्वर वेखदा आ कि अज किस आस दे नाल तुसी आए हो, किस विश्वास दे नाल तुसी आए हो। क्योंकि कई लोग आंदे ही डिलीवरेंस हो जाते जदों उन्हां दे सिरां दे उत्ते हाथ रखिया जांदा आ और पहला टैग कीता जांदा और पहले टैग दे नाल ही हील हो जांदे। क्यों हो जांदे बई? क्योंकि उन्हां दा विश्वास आ, उन्हां दा विश्वास आ कि असी प्रभु यीशु मसीह दी हजूरी दे विच आ गए हां, हुण साडे सारे बंधन टुट जाने आ, साडियां सारियां बीमारियां निकल जानियां आ, साडियां सारियां समस्यावां हल हो जानियां आ। मेरे अजीजो, ये वो विश्वास आ जेड़ा अज परमेश्वर तुहाडे जीवन च देखना चाहुंदा आ। क्योंकि कईयां नूं समा लगदा, क्यों? क्योंकि कईयां दा मन कठोर होया हुंदा। कई आके देखदे जरूर आ कि भी इदां भी हो सकदा, भी आ भी काम हो सकदा, ये किदां हो गया? क्योंकि वो की आ अविश्वासी। क्योंकि वचन च लिखिया जिहड़ी अविश्वासी आ परमेश्वर दे काम नूं रोक दिंदी आ, जिहड़ा शक आ वो परमेश्वर दे काम नूं की आ रोक दिंदा आ। इस करके अज जरूरत आ विश्वास दी, और दूजा कि असी परमेश्वर दे घर दे विच एक हिस्सा बनीए। और जदों असी परमेश्वर दे घर दे विच हिस्सा बनांगे और परमेश्वर दी मिनिस्ट्री दा एक पार्ट बनांगे, एक अंग बनांगे, क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा तुसी मसीह दे विच सब अंग हो, और जदों ये अंग मिल के काम करनगे तां परमेश्वर दा साम्राज्य फैलेगा। हालेलुया। क्योंकि की आ परमेश्वर दा साम्राज्य, की परमेश्वर दा राज आ जदों असी इस पंफलेट नूं असी डोर टू डोर लेके जावांगे, और जदों असी यहोवा दे चुने होयां नूं यहोवा दे कोल लेके आवांगे। हालेलुया। क्योंकि आज कहंदा आप बचना काफी नहीं होगा, औरों को भी बचाना होगा। क्योंकि यही ओह काम आ जिहड़ा परमेश्वर ने मैनू दिता आ, और यही काम मैं तुहानू दे रहा। क्योंकि वचन की कहंदा आ? कहंदा जिद्दां पिता ने मैनू चुनिया, जिद्दां परमेश्वर ने मैनू भेजिया, उदी मैं तुहानू भेजदा आ। किन्हां दे विच? भेड़ियां दे विच। और अज असी वेखदे आ कि सचमुच कि जदों असी यीशु मसीह दे काम नूं करदे आ, सेवा नूं करदे आ, बहुत सारियां औकड़ां आंदियां, बहुत सारियां मुश्किलां आंदियां, बहुत सारियां परेशानियां आंदियां, और साडे अपने ही साडे वैरी हो जांदे, साडे अपने ही साडे वैरी हो जांदे आ। और क्यों? क्योंकि ये वचन पूरा हो रहा। कहंदा जेकर वो हरे भरे दरख्त दे नाल इहो जिहा वर्ताव करदे आ तां रुखे दरख्त दे नाल क्यों ना इहो जिहा वर्ताव करनगे। पर कहंदा तुसीं घबराओ ना,
मेरा आत्मा हर वेले तुहाडे संग होएगा। हालेलुया। क्योंकि तुहानू पता आ कि अज एको ही चीज आ कि जिहड़ी अज उन्हां वड्डे वड्डे कम्मां नू कर रही है। अज असी इस धरती दे उत्ते जो कुछ भी उत्पत होया वेखदे आ, जो कुछ भी बनया वेखदे आ, तुहानू पता है परमेश्वर दा अभिषेक आ जिहदे नाल सब कुछ बनया होया। सूरज, चंद, धरती, आसमान और जीव जंतु जो कुछ भी आ, ये परमेश्वर दा अभिषेक आ, परमेश्वर दी सामर्थ्य आ, परमेश्वर दा मसा आ। क्योंकि परमेश्वर ने मुंहों वर्ड कढ़िया, मुंहों वचन कढ़िया और मुंहों शब्द कढ़िया, धरती बन जाए तो धरती बन गई। मुंह शब्द कढ़िया भी आकाश ताना जाए तो आकाश बन गया। क्योंकि सचमुच ये ओदे उस मसा दा काम है जिन्हें अज तक उस आसमान नू खड़ा कीता होया, वो हजे तक भी नहीं हिलिया। और सूरज नू खड़ा कीता, उत्थे ही खड़ा जिथे उन्होंने खड़ा कीता सी। क्योंकि यह परमेश्वर दे उस अभिषेक दा काम है। क्योंकि तुहानू पता जदों अभिषेक आंदा तां ऑनर वधदा, जदों अभिषेक आंदा तां तुहाडे रिश्तेदारां दे विच, तुहाडे भैन भरावां च परमेश्वर तुहानू तुहाडे समाज च उच्चा करदा। हालेलुया। ये परमेश्वर दे अभिषेक दा काम है। असी किसी वेले सौंदे ना, वो बंदा रातों रात ही स्टार बन गया, किद्दां बन गया? ये भी अभिषेक दा काम है, परमेश्वर दी सामर्थ दा काम है। क्योंकि ये परमेश्वर आ जिहड़ा रूढ़ी तो चक के भगवंता तो बिठा देवे और सचमुच मिट्टी तो वह की बना देवे, सोना बना देवे। ये परमेश्वर दा काम है। यही अभिषेक आ, यही सामर्थ्य आ जिहड़ी सानू खुदा दे नजदीक करदी है। हालेलुया। हालेलुया। जेकर अज तुसी और मैं इस जगह दे उत्ते आए, एवें नहीं आए, उस उन्हां अचंभे कम्मां नू सुन के आए आ, उन्हां चिन्ह चमत्कारां नू सुन के आए आ भी यीशु मसीह वड्डे वड्डे काम करदा। क्योंकि उन्हें मेरे जीवन च कीता, वो तुहाडे जीवन च भी करेगा और तुहाडे जीवन च उन्हें बहुत सारे वड्डे वड्डे काम कीते आ। क्योंकि असीं सब ओहदे चिन्ह चमत्कार सुन के आए आ। क्योंकि यही अभिषेक आ और यीशु मसीह ने वो वड्डे वड्डे काम कीते, अचंभे काम कीते और उन्हें चमत्कार कीते। क्योंकि तुहानू पता आ बिना चमत्कारां तो लोग विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह दे उत्ते भी नहीं करते सी। तां यीशु मसीह नू चमत्कार करने पए तां जो इस बेप्रतीति पीढ़ी दा विश्वास वधे। क्योंकि सचमुच ये अभिषेक दा काम आ। क्योंकि जिन्ना चक्कर जिस दे जीवन च कोई मिरेकल नहीं हुंदा, चमत्कार नहीं हुंदा, जेड़ा अखी देख के चमत्कार नू वेखदा नहीं कि सचमुच भी परमेश्वर ये भी कर सकदा। क्योंकि असी सब परमेश्वर दे वड्डे वड्डे कम्मां नू सुन के आए आ और उहदे कम्मां नू वेखिया आ भी यीशु मसीह वड्डे वड्डे की करदा आ, काम करदा आ। लंगड़ियां नू चलांदा, अन्नियां नू अखां दिंदा और गूंगियां नू ज़बान दिंदा, बोलियां नू कंन दिंदा आ और बीमारां नू चंगा करदा, बदरूहां नू कढदा आ और मुर्दियां नू की करदा आ, जिंदा करदा आ। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो यीशु मसीह सचमुच उन्हां वड्डे वड्डे चिन्ह चमत्कारां नू करन दे लई आया। पर अज ये चिन्ह चमत्कार किद्दां होगा? क्योंकि वचन च लिखिया, क्योंकि जदों परमेश्वर ने अपने चेलियां नू चुनिया तां उन्हां नू ठहराया, उन्हां नू मसा कीता ते चारों दिशावां दे विच जदों उन्हां नू छड्डिया तां उन्हां ने ओ वड्डे वड्डे काम कीते, यीशु मसीह नालों भी वड्डे वड्डे काम कीते। हालेलुया। यीशु मसीह नालों भी वड्डे वड्डे काम कीते। तुहानू पता है कि सब नालों वड्डा मौजज़ा की आ? सब नालों वड्डा मौजज़ा की आ, सब नालों वड्डा चमत्कार की आ जो यीशु मसीह संसार दे उत्ते करन आया? सब नालों वड्डा मौजज़ा आ जीवन बदलना। जदों एक पापी इंसान दा जदों जीवन बदल जांदा आ, जदों एक जुआरिया अपने जुए नू छड़ दिंदा आ, जदों एक नशेड़ी अपने नशे नू छड़ के यीशु मसीह दे चरनां च लग जांदा आ और यीशु मसीह नू अपना जीवन दे दिंदा आ और यीशु मसीह दे काम दे लई खड़ा हो जांदा आ, यही वो वड्डा मौजज़ा आ कि जिहड़ा कोई नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने कर दिखाया। हालेलुया। आइए असीं पढ़ांगे परमेश्वर दे वचन दे विचों सो रसूलां दे करतब इहदा 2 अध्याय और असी पढ़ांगे कि जदों चेलियां ने उस मसा नू पाया, पवित्र आत्मा दे अभिषेक नू पाया तां उन्हां ने ओ वड्डे वड्डे काम कीते। हां जी, असी पढ़ांगे 2 अध्याय
ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 37 ਆਇਤ 38 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 3,000 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ 3000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਿਆ ਔਰ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆ, ਇਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੁਣਾਵ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਔਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ
विश्वासी आ जिहड़ा कि कच्चा भुन्ना होके चारिया आ, ਉਹ सिर्फ की आ कि परमेश्वर दे घर दे विच सिर्फ मेला देखण आ रहा, कि ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਆ मेला वेख के घरां नूं वापस चला जांदा आ। पर जिहड़ा एक सेवादार बन जांदा आ ਤਾਂ सचमुच ਉਹਦਾ जीवन सवर जांदा, ਉਹਦਾ जीवन सफल हो जांदा आ, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा आ। क्योंकि जीसस क्राइस्ट की जिहड़ी मिनिस्ट्री आ ਉਹ यही आ, कहंदा जाओ कौमां नूं चेले बनाओ, हालेलुया। कहंदा जाओ संसार दे विच जाओ और कौमां नूं की बनाओ, चेले बनाओ, और उन्हां नूं इन्हां हुक्मां बारे दसो और उन्हां नूं सिखाओ और उन्हां नूं पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम दे विच की दिओ, बपतिस्मा दिओ। और सचमुच अज साडा भी यही फर्ज बनदा आ कि अज असी आप ही खुद परमेश्वर दे उन्हां हुक्मां नूं मन्नीए और सचमुच होरां लोकां नूं भी परमेश्वर दे कोल लेके आईए और सचमुच परमेश्वर दे चुने होयां दे कोल जाइए। और किद्दां? इस पंपलेट के माध्यम के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा, इस वचन के द्वारा, क्योंकि असी नहीं जानते, क्योंकि तुहाडा एक कीता होया एफर्ट, तुहाडा एक दिता होया इश्तिहार, तुहाडा दिता होया एक पंफलेट होरना दे लई छड़ाउण दा कारण बन जाएगा, बचाउण दा कारण बन जाएगा। क्योंकि असी नहीं जानते इस पंफलेट के उत्ते परमेश्वर दा वचन आ, क्योंकि जदों ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ प्रार्थना करके ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੋਗੇ और ਤੁਸੀਂ नहीं जानते कि इस गवाही ਨੂੰ सुन के ही ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ बदल जाएगा, हालेलुया। क्योंकि इस पंफलेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ प्रार्थना सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ परमेश्वर ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, क्योंकि सुसमाचार नूं फैलाना कल्ला पादरी दा काम नहीं, ये तुहाडा भी उन्दा काम है, हालेलुया। क्योंकि आज जरूरत है कि असी भी परमेश्वर की सेवकाई नूं वधाईए, परमेश्वर के काम नूं वधाईए, परमेश्वर के राज नूं वधाईए, हालेलुया। क्योंकि जिस तरह परमेश्वर दे सन पतरस ने जद रूह दे विच भर के प्रचार करना शुरू किया तो 3000 लोगों का जीवन बदल गया, क्योंकि ये सब नालों बड़ा मोजज़ा आ। सो एक दिन मैं बैठ के घर सोच रहा सी भी प्रभु भी सब नालों बड़ा चमत्कार की आ, और प्रभु दे आत्मा ने दसिया भी पढ़ इस ऐत नूं और देख कि पहलों तेरा जीवन किदां दा सी ते अज तेरा जीवन किदां दा हो गया। तेनू रूड़ी तो चक के भगवंता दे बिठाया कि नहीं बिठाया? मैं कहा हाँ प्रभु, यही वड्डा मोजज़ा आ, हालेलुया। क्योंकि मेरा पहला अपना जीवन बहुत खराब सी और इन्ना खराब सीगा कि अज मैनू शर्म आंदी जे मैं पिछले जीवन वाल झाती मार के वेखा। पर मैं धन्नवाद करदा आ, क्योंकि सचमुच साडा पाप नहीं वड्डा, परमेश्वर दा अनुग्रह वड्डा आ, ओदी किरपा वड्डी आ, हालेलुया। जेड़ा साडे घिनौने पापां नूं अपराधां नूं भी माफ कर दिंदा आ। और मैं सोच के एक ज़बूर गावा भी धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, हालेलुया। भी धन्य ओ इंसान जिहदे सारे अपराध बख्शे गए, सारे गुनाह बख्शे गए और परमेश्वर ने हिक दे नाल ला लिया, हालेलुया। और सचमुच ओ अभिषेक ओ मसा दे के अज खड़ा कीता आ, तां अज जेकर अज जो कुछ भी आ अज यीशु मसीह दी बदौलत आ, हालेलुया। क्योंकि उन्हें अपने इस संत नूं, अपने इस सेवक नूं उच्चा कीता और सचमुच मैं होरा जोगा नहीं सीगा, अपने जोगा नहीं सीगा, परमेश्वर ने होरा जोगा भी कर दिता। सो मैं प्रभु दा धन्नवाद करदा आ। सो यही वड्डा मौजज़ा आ, यही ओ वड्डा चमत्कार आ, क्योंकि जदों असी यहोवा दे चुने होयां नूं यहोवा दे कोल लेके आने आ, यही ओ वड्डा मौजज़ा आ और यही ओ वड्डा चिन्ह चमत्कार आ और यही ओ अभिषेक आ जिहड़ा सानू खुदा दे नाल जोड़दा आ। क्योंकि अज सब असी चिन्ह चमत्कार करके प्रभु की हजूरी दे विच आए आ और सुनिया यीशु मसीह वड्डे वड्डे काम करदा आ। और सचमुच जिन्ने भी लोग आए यीशु मसीह दियां धुम्मां नूं सुन के आए, ओदी वडियाई नूं सुन के आए, ओदी चर्चा नूं सुन के आए कि भी यीशु मसीह लंगड़ियां नूं की करदा आ, चलांदा आ, अन्नियां नूं की दिंदा आ, अखां दिंदा आ। सो सचमुच मेरे अजीजो, जेकर अज तुसी भी ये मौजज़ा अपने जीवन दे विच लैना चाहुंदे हो, चाहे तुसी किसी भी निराशा दे विच आए हो,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛਡਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜਨ ਆਈਏ ਸਭ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੇਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਸਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਉਡੇਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ